नमस्कार दर्शक बंधु मु जितेन्द्र आपण मान स्वागत कर मो चैनल को दर्शक बंधु आज आम पाखे अच्छा ओडिशा जड़े सुयोग्य पंडित जहाँ ना हूँ यज्ञेश्वर पुरोहित आसतु आज आम जाना यज्ञ विषय किसी एवं तो प्रति गाँव में यज्ञ हो गोटे भी नुह दीटा भी यज्ञ हो गोटे गोटे गाँव में बहुत यज्ञ हो किंतु से यज्ञ अर्थ कौन यज्ञ कहीं करा जाए यज्ञ कले कौन लाभ हुए से विषय में आम यज्ञेश्वर पुरोहित किसी पचारि बुझा पंडित प्रणाम आम जानवा चाहूँ आम दर्शक मैंने जानवा चाहती जे जो यज्ञ करा यज्ञर अर्थ कौन यज्ञ कहीं करा जाए से विषय हम ओम श्री गुरुभ्यो नमः यज्ञ नारायणाय नमः। यज्ञ यज्ञ शब्दर महनीयता जब वर्णना करने आमको अनंत काल लगिगले आम तार समाधान कर शेष निष्पत्ति आम पहुंची पार ना। यज्ञ आम निज शरीर में प्रत्येक दिन यज्ञ करुचे निश्वास प्रश्वास माध्यम आमर सोहम हंस यही हिसाब से वेदांत शास्त्र माध्यम 21,600 थर आम निश्वास प्रश्वास नौचे ताहा एक यज्ञ। कर्म क्षेत्र में आम पारिवारिक क्षेत्र में जहाँ कर्म करुचे ताहा एक यज्ञ। तेणु मनीष अहरह यज्ञ कर चली तेज विशेष कथा वैदिक रीति जो यज्ञ ताहा आम बर्तमान विश्लेषण करने जदि जा ताले पाणिनीय सूत्र पाणिनीय अष्टाध्याय महर्षि पाणिनी द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखित करा पंडित अच्छी ताधे जज देव पूजा संगतिकरण दानेशु जज देव पूजा संगतिकरण दानेशु यार अर्थ यज्ञ क्या कहुए जो क्षेत्र में एककालीन देवता मान अनेक देवता मान आराधना करा सहित देवपूजा संगतिकरण मुनि ऋषि साधु संत वैष्णव उपयुक्त पंडित मान जो आलोचना हुए संगतिकरण हुए सत्संग हुए ताहा एवं किसी दान करा जाए अन्न वस्त्र विभिन्न पुस्तक विभिन्न प्रकार दान करा जाए विभिन्न वस्तु दान करा जाए ये तीनोटी कार्य जो एकत्रित भाव करा जाए यज्ञ कहुए पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र तार प्रमाण कर जज धातु घय प्रत्यय यज्ञ शब्द निष्पन्न यज्ञ अर्थ तार कर्म निश्चित भाव कर्म कर्म ना यज्ञ हो पारे यज्ञ केमती कर्म कले ही यज्ञ हम ना आपण मैंने जो उद्योक्ता मैंने कर्म कर आयोजन कर जो माने जातिक ऋत्विज मान ब्राह्मण मान पंडित मान आसुंच से कर्म करने द्वारा यज्ञ कर आचार्य जदि आहुति नदेवे आहुति प्रदान हम कि ताहा एक कर्म। तेणु प्रत्येक जीवन में कर्म जड़ित मनीष रही तेणु यज्ञ से यज्ञ प्रथम यज्ञ बराह आमर जो बराह अवतार होते भगवान विष्णु से बराहंक यज्ञ बराहंक ठार मुखर यज्ञर उत्पत्ति होती दिन ठार ताहा सत्य जुगर घटना से यज्ञ कर्म चली वैदिक अनुष्ठान जो यज्ञ आम मैंने करुचे से यज्ञ से दिन ठार बराह यज्ञ बराहंक ठार मुखर यज्ञ उत्पत्ति होती। मुझे चाहिए यज्ञ आम के प्रकार वैदिक रीतिनीति अनुसार यज्ञ तो सब कर्म को आम यज्ञ कहूचे आम खाଇବା पीवा चाल चल सब गोटे गोटे कर्म किंतु वैदिक रीतिनीति अनुसार यज्ञ के प्रकार यज्ञ प्रकार भेद जदिव एपर्यंत निरूपण करा तथापि अनेक प्रकार यज्ञ आम रही जहाँकि आम करुचे सब घृत यज्ञ अर्ण यज्ञ वस्त्र यज्ञ से यज्ञ वैदिक यज्ञ भितर अनेक प्रकार रही यथा अश्वमेध यज्ञ नरमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ
ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ, ଅତିଶସ୍ତ୍ର ଯଜ୍ଞ, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଯଜ୍ଞ, ଏମିତି ଅନେକ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱଜିତ ଯଜ୍ଞ, ଏମିତି ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭେଦରେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ସେ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ସଫଳୀକୃତ ହୋଇଛି ସେ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକରି କର୍ମ କରିବା ତାହା ସେ ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାକୁ ଯଜ୍ଞକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପୁତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାକୁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହା କଣ ସମ୍ଭବ ହେବ କି? ତାହା କେବଳ ସେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ। ତାର ବିଧାନ ଅଲଗା, ତାର ମନ୍ତ୍ର ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ସେଇଟା କେବଳ ସେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ। ତଥା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି କରାଯାଏ ନା ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବ, ଯେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରେ। ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା କଣ କେତେ ପରିମାଣ ସଠିକ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଅଶ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ବଳିଦାନ, ତାରି ରକ୍ତରେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଠି ଯୋଉ ଋତୁଜମାନେ ନଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯଜ୍ଞକୁ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ସଂସାରର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଣି ସାମିଲ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ସେ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଥିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। କାରଣ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରାଣୀବଦ୍ଧ ଜୀବବଦ୍ଧର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠାରେ ବି ନାହିଁ। ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀବଦ୍ଧ କରି ଯଜ୍ଞ କରିବା, ତାକୁ ବଳି ଦେବା, କାହାର ରକ୍ତରେ କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଧାନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ କାମନାମୂଳକ ଯଜ୍ଞ, ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ, ଏଟା କାମନାମୂଳକ। ଜଣେ ପୁତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବ, କରୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେଲା, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିସାରିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ମହର୍ଷି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ପାଇବା ପରେ ସେ ପଶୁ ପୁଣି ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷାର୍ହ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ତାହେଲେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସତ୍ୟ କେମିତି ହବ? ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ନ ହେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ନ ରହିବେ, ଯଜ୍ଞ କରିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଯଦି ନୀତି ନଥିବ, ସେମାନେ ଯଦି ନିତ୍ୟ ଗୃହ ଭିତରେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କରୁନଥିବେ, ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ କରୁନଥିବେ, ସିଏ ଆସି ବାହାରେ କି ଯଜ୍ଞ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ ତାହା କେତେ ଦୂର ଫଳବତୀ ହବ ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ କହିପାରୁନି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲାଣି, ଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ କଣ କଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ୱତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆମ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଗୃହରେ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ବୈଦିକ କରାଯାଏ। ସେ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ କଣ ନା ଅଧ୍ୟୟନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ କି ପୂଜା ବୈଷ୍ଣଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣଦେବ ବିଧାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣଦେବ କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣଦେବ ବିଧାନ, ସେଇ ବୈଷ୍ଣଦେବ ବିଧାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ। ପାଞ୍ଚଟି ଯଜ୍ଞ ଜିନିଷ କରାଯାଏ, ପାଞ୍ଚଟି ଯଜ୍ଞ ସେଠି କରାଯାଏ। ତାର ପ୍ରମାଣ ମନୁସଂହିତାର ମହର୍ଷି ମନୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ସେ ନିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ସେ ଯଜ୍ଞ କେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ, ନାଇଁକି? ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନିଜେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ ନିଜେ ପଢିବ, ପରେ ପଢିଲେ ସିନା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ପଢେ, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ଏକ ନମ୍ବର ପିତୃଯଜ୍ଞସ୍ତୁ ତର୍ପଣମ୍, ଦୈନିକାଳ ସ୍ନାନ ଆଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିସାରିବା ପରେ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକି ଦେଉଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଜଳ ଆଞ୍ଜୁଳି ଯୋଉ ତର୍ପଣ ଆମେ କହୁଛେ, ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ତର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜଳ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଆମେ ସବୁ ଦଉଛେ ଦୈନିକ ନିତ୍ୟକର୍ମରେ, ତାହା ହେଉଛି ତର୍ପଣ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ପିତୃଯଜ୍ଞ, ଯାହାକି ତର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୈବ ହୋମ ଆମେ ବୈଷ୍ଣଦେବ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଛେ କରୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ
गोटे अग्नि स्थापन हुए गोटे पावक नामक अग्नि स्थापन हुए से अग्नि में 5 आहुति अर्णव दि जाए से भूत दि जाए नहीं तो अन्य कौन द्रव्य दि जाए से 5 थर अन्न दि जाए से दैव होम से दैव यज्ञ कारण देवता उद्देश्य अग्नि होती देवमुख देवता मान मुख होती भगवान अग्नि तेणु अग्नि मुखरे आम जो देवता उद्देश्य जो प्रयोग कले जो विधान त्याग कले जो यज्ञ कले जो आहुति देले ताहा होची देवयज्ञ बा दैवयज्ञ बड़ी होता से वैश्वदेव पंच महायज्ञ संपर्क में आपको कहूँ दैनिक कर्तव्य दैनंदिन कर्तव्य यहाँ जन क्षत्रिय ब्राह्मण तापर से जो अन्न से अन्न किसी बाहर बलि दिए तथा भूत प्रेत चक्ष पिपीलिका कीट पतंग एमान उद्देश्य से बलि दिए भूत यज्ञ बोली कहुए चतुर्थ नंबर भूत यज्ञ बोली कहुए भूत कहले आम भी जन भूत आपण भी जन भूत समाज भी भूत कारण पंच महाभूत जेहेतु आम शरीर सृष्टि होती आम गोटे गोटे भूत तो कहुए भूत यज्ञ से बलि दि जाए सब तले भूमि से सब अन्न व्यंजन आदि सब दि जाए स्वभ्यो नमः स्वपथेभ्यो नमः वायसेभ्यो नमः विभिन्न मंत्र माध्यम भूमि में जोटा दि जाए बलि बोली कहुए एवं यही दक्ष रक्ष किन्नर जो एम उद्देश्य भूत प्रेत पिशाच एम उद्देश्य जोटा दि जाए बलि बोली कहुए तेरे जो बलि दि जाए ताहा होची भूत यज्ञ दैव होम बलि ठोसा नृयज्ञाति पूजनम दैनंदिन आम घर को आम अतिथि सेवा तो आम सौभाग्य ना करें कि दैनंदिन जदि आम अतिथि जन को ब्राह्मण जन को कौन प्रकार किसी तार उदर पोषण कर नृयज्ञ नृयज्ञाति पूजनम अतिथि पूजन नृयज्ञ एमती पंच महायज्ञ आम मानकर दैनंदिन घरे आम मान प्रतिपालित हुए तेणु पंच महायज्ञ आम तेणु मो कहबार उद्देश्य आप प्रश्न था क्षत्रिय ब्राह्मण केमी यज्ञ करेंगे जदि ब्राह्मण मान जड़े पंडित ये पंच महायज्ञ संबंध तार ज्ञान ना से बाहर जा कौ प्रकार यज्ञ कर तेणु प्रथमतः जड़े वैदिक कर्म लिप्त हवा पूर्व यज्ञादि कार्य प्रवृत्त हवा पूर्व से प्रथम यज्ञ संबंध तार ज्ञान थी आवश्यक एवं निजे संध्या प्रभृति दैनंदिन सूर्यार्घ्य संध्या जप ये सब करुथिबो ताहले से यज्ञादि कर्म नियुक्त होगापी योग्य विवेचित हुए एवं कहीं हुए ए सब करने द्वारा तार आध्यात्मिक शक्ति क्रमश वृद्धि पाए एवं से यज्ञ संबंध में अधिक रु अधिक विषय जाना तार इच्छा सृष्टि हुए जहाँफल से जाने एवं यज्ञ योग्य विवेचित हुए तेणु यज्ञ केवल भूत को आहुति देले यज्ञ कह ये समस्त कर्म को भी यज्ञ बोली कह हाँ भगवान से आमर भगवत गीतार श्रीमद भगवत गीतार कहते यज्ञान जप यज्ञस्मी स्थावराण हिमालय यज्ञ मान भर जप यज्ञ हूँ श्रेष्ठ यज्ञ ये सब भूत यज्ञ ये सब जो अन्न यज्ञ सब देखुचे ये सब 2-3 नंबर आगे जीव कि प्रथम यज्ञ हूँ जप यज्ञ कारण भगवान कहते मुझे स्वयं जप स्वरूपी विभूति जो भगवान निजे कहते यज्ञान जप यज्ञस्मी अहम यज्ञान जप यज्ञ अस्मी मुझे यज्ञ मान भर जप यज्ञ स्वरूपी कारण मोर विभूति से जप यज्ञ ही रही अन्य कौन ना तेणु ब्राह्मण मान निहाती समस्त प्रत्येक दिन जप करने आवश्यक जप भली जप यज्ञ भली यज्ञ संसार में नाही एटा हूँ सात्विक यज्ञ यज्ञ 3 प्रकार सात्विक राजसिक तामसिक प्रेतान भूत गणा स्कंदे जदंत तामसा गणा सात्विक मुनि ऋषि माने सत्कर्म लिप्त रही सत जिनिस द्वारा सत द्रव्य द्वारा जो यज्ञ करती मन में कौन कामना न थाए क्रोध न थाए लोभ न थाए मोह न थाए समर्पण मनोभाव में जो यज्ञ को कराए ताहा होची सात्विक यज्ञ राजसिक यज्ञ निजर अहंकार देखापी निजर गर्भ को देखापी विभिन्न द्रव्य राजकीय स्वभाव कराए बहुत द्रव्य सबु द्रव्य बहुत परिपूर्ण पाट मठा मकुट फुलबाड़ विभिन्न प्रकार सब राजसिक जिनिस व्यवहार कराए कहीं कौन ना निजर कामना को चरितार्थ करने और निजर प्रभु देखापी राजसिक यज्ञ सृष्टि
ଏବଂ ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ପ୍ରେତାନ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗରେ ପ୍ରେତାନ ଭୂତ ଗଣାଂସ୍ଥାନରେ ଯଦନ୍ତେ ତାମ ସାଧନା ତାମସିକ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରେତ ଭୂତ ଗଣମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାମସିକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର ସାତ୍ବିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଭେଦରେ ଯଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆଉ ତ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀ ଯଜ୍ଞ ବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏ ତ ହଉନି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହିଁ ସେମାନେ ରାଜାମାନେ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟ ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଏ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପଢୁଛେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ ଭବେ। এই চিন্তাধারাকে নিয়ে যে যজ্ঞ করা যায় তা বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ। সে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ হোক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হোক জপ যজ্ঞ হোক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ হোক অতিসত্ব যজ্ঞ হোক বাঘপেয় যজ্ঞ হোক অষ্টবেদ যজ্ঞ হোক গোবেদ যজ্ঞ হোক নববেদ যজ্ঞ হোক সবু যজ্ঞକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ନୀତିବାନ ହେବା ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ନହେଲେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଫଳବତୀ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ନୀତିବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ନୀତିବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କରିବନି ଆଉ କୋଉମାନେ ଅନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିବେ? ଏ କାମ ପୁରା ଅତି ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ହିଁ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଏକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ୟା ଭିତରେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୀତିବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନୀତି ଆମର ନଥିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଭଗବାନ କିଏ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯଦି ଆମର ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆହୁତି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଶୃବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନୀ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଅଗ୍ନି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଆହୁତି ଦେବା କ'ଣ ସେଠି ସେ ତାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହେବ କେମିତି? ଯଜ୍ଞ କରିବା ତାର ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ର ବହୁପଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ କର୍ତ୍ତା, ନୀତିବାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ତିନୋଟିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହେଉନା କାହିଁକି, କେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉନା କାହିଁକି ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଥିବାର ଅଛି। ଯେ କର୍ତ୍ତା ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସରେ କହିଛନ୍ତି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣ ଯାଭ୍ୟାନ ବିନା ପଶ୍ୟନ୍ତି ସିଦ୍ଧା ସ୍ୱାନ୍ତସ୍ଥ ବିଶ୍ୱରମ୍। ତେଣୁ ଯାହାର ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁ ତା ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ବା ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଏସବୁ କେବେ ହେଲେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସଂସାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାର ଥିବା ଦରକାର। ଏ ହେଲା ଦୁଇରେ ନୀତିବାନ ପଣ୍ଡିତ, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 6ଟି କର୍ମ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ଯଜନ, ଯାଜନ, ଦାନ, ପ୍ରତିଗ୍ରହ। ଏ 6ଟି କର୍ମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଥିବେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେ 6ଟି କର୍ମ କ'ଣ ଆପଣ ହୁଏତ ଟିକେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, କହିଦେଉଛି। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ନିଜେ ପଢିବାକୁ କହିଯିବ। ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ନିଜେ ଦୈନିକ ପଢିବ। ଖାଲି ପଢିଲେ ହେବ, ଯାହା ପଢିବ ତାକୁ ସଂସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନ, ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖେଇବ। ନିଜେ ପଢିବ, ଅନ୍ୟକୁ ପଢେଇବ। ଏ 2ଟି କର୍ମ। ଯଜନ, ଯାଜନ, ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମ କରିବ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ କାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। 4ର୍ଥ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ ଦାନ, ପ୍ରତିଗ୍ରହ। ଯଦି ତମେ ଦାନ ଆଣୁଛ ତାର ପ୍ରତିଗ୍ରହ କରିବେ, 1/4 ଦାନ କରିବେ। ଏ 6ଟି କର୍ମ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ। ତେଣୁ ଏ 6ଟି କର୍ମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହେବ। ଏହା ବେଦବିହିତ କର୍ମ ଏବଂ ବେଦବାକ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଜାଣିବାକୁ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିଲେ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମ
जो गोटिक सत् उद्देश्य कराए से सत्कर्म और सतयज्ञ जोटा असत उपाय कराए जोटा तामसिक कहुच्छे राजसिक अन्य यज्ञ करा तामसिक खराब फल मिले। तेणु आम चाहिए यज्ञ विषय यही विधान यज्ञर नीति नियम और कौ ब्राह्मण यज्ञ करने उचित बा गोटे यज्ञ करने कौन कौन कले गोटे ब्राह्मण उपयुक्त हम यज्ञ मंडप में बसवाई से विषय आम आलोचना कले। बर्तमान आउ जदि किसी आपंकर जानवर अच्छी मत मैसेज करूँ मुझे आपको से तथ्य पहुँचेदेवी। रोचु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।